6 ماہ کا معصوم اچانک باپ کی گود میں اس نور کے پتلے نے جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز آئی اور وہ کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ امام نے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا۔ تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے جوان کے سینے سے مولا حسین پاک نے نیزہ نکالا اور اب 6 مہینے کے معصوم کے حلق سے تیر، جیسے ہی تیر نکالا ایسی پھوار نکلی کہ امام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک کبھی بارش نہیں ہوگی۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہ حسین قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ ایسے میں میرے امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، ادھر کبھی سیدہ زینب کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بی بی شہر بانو پاک کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اکبر میرے امام نے جب کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں۔ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا اس وقت کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے فرمایا شہزادے میں کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مولا علی اکبر چمٹ گئے۔ 18 سال کی کم و بیش عمر تھی اور کہا نہیں بابا جب تک کہ میں ہوں آپ میدان میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے، جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر، اب جو لوگ سننے والے ہیں داستان کربلا سننے والوں، کبھی تصور کیا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا علی اکبر 18 سال کا وہ کڑیل جوان جب اپنے 56 سال کے باپ سے کہتا ہوگا بابا میں جاؤں گا میدان کربل میں، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہوگا، دنیا تاریک نظر آنے لگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، لیکن قربان جس شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑی جا رہی ہے، اللہ اکبر سماعتوں کو باوضو کریں، نگاہوں کو تقدس کا جامہ پہنائیں اور دلوں میں مرادیں لے کر کے سنیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا امام علی مقام کا وہ شہزادہ جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، ہم شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر، جب لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آتی تو مدینے والے علی اکبر مرشد کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ تو کریں کتنا خوبصورت ہوگا میرے حسین کا چک بیٹا، اس لیے کہ دنیا کہتی ہے کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ مولا کا تو سبھی مولا نے لٹا دیا تھا، لیکن ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہے، میں جاؤں گا بابا، مجھے جانے دے بابا، جب تک میں ہوں بابا آپ کو جانے نہیں دوں گا بابا۔ اللہ اکبر، ایسی کوئی ہٹ نہ تھی، ایسی کوئی ضد نہ تھی جو امام نے پوری نہ کی ہو، مگر اللہ اکبر آج امام کے لیے دوہرا امتحان تھا۔ تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں لٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ مولا نے سینے سے لگایا، آنکھ میں آنسو آئے، مولا نے فرمایا میرے بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، اور خاص بات مورے لیکن بولتے بھی تھے حضور کے انداز میں، بولنے کا انداز بھی حضور کا انداز، چلنے کا انداز بھی حضور کا انداز، ہر اعتبار سے تصویر مصطفیٰ تھے۔ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے سے کہا بیٹا جب نانا کی یاد آتی، نانا نے پردہ فرمایا، جب نانا کی یاد آتی تھی تو تمہاری دادی فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھی۔ سیدہ گئی امام حسن کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھے۔ اب تم ہو ایک اور تم بھی جانے کی بات کرتے ہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دے، اتنا بڑا امتحان ہے۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 18 سال کے بیٹے کو میں شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا، لیکن شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ سجایا۔ امامہ سجانے کے بعد تلوار دی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا، لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو۔ اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں، لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو۔ خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے۔
کس میں طاقت ہے؟ قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی؟ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی۔ امام نے فرمایا بہن جانے دو۔ مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ، آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! یہ پلٹنے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو سینے سے چمٹا کے بار بار لگاتے تھے۔ آپ کہتے تھے بابا سب کو بیچتے ہو، مجھے روکتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا تھا میرے بیٹے آج میری اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتہ چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے، تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ اللہ اکبر! وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ چمک اٹھا، اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر! جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو یہ عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں، رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے ہم شبیہ تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر! ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر! ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا، اور خیبروں جب احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر! میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے، اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔
इमाम हुसैन के हाथ में अंगूठी थी। वो अंगूठी उन्होंने रसूलुल्लाह से पाई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी थी। वो अंगूठी इमाम अली मकाम ने मौला अली अकबर के मुंह में रख दी, कहा बेटा ये नाना की अंगूठी है, इसको चूसो, साकी कौसर की अंगूठी है, तुमको कुछ राहत मिल जाएगी। और उसके बाद फिर जब पलटे तो बड़ी हैबत थी अली अकबर पाक की। वहां पर एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम तारिक था। अमर साद ने तारिक से कहा तारिक तू जा। उसने कहा मैं नहीं जाता। उसने कहा एक काम कर, मैं तुझे एक इलाके का सूबेदार बनवाऊंगा, जा। इब्ने जियाद से तुझे एक इलाके की गवर्नरी दिलवाऊंगा, जा। वो उसकी लालच में निकला और इतना बड़ा पहलवान था तारिक, लेकिन जैसे ही आया वो मेरे शहजादा अली अकबर ने एक बार में उसके दो टुकड़े किए। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हक़ाइक़। सदुल अफाजिल को उठा के देखें, मुफ्ती जलालुद्दीन को उठा कर देखें, उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी को उठा कर देखें, इब्ने जरीर को उठा कर देखें, इब्ने कसीर को उठा के देखें, इब्ने असीर को उठा के देखें। मौलाए कायनात का वो पोता जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, 3 दिन के प्यासे होने के बाद यूं लड़ रहे थे। तारिक को काटा, उसके बच्चे आए, तलहा इब्ने तारिक, उसके भी टुकड़े किए। इसी तरीके से उसका बेटा सीस आया, उसके भी टुकड़े किए। इस तरह से जब लोगों के टुकड़े करते रहे तो उन्होंने कहा अगर इसी तरह एक एक करके जाते रहोगे, जंग का उसूल है कि एक के साथ एक के साथ एक, एक के साथ एक, अगर इसी तरह जाते रहोगे तो ये किसी को लौट कर जाने नहीं देगा। अगर अपनी बीवियों को बेवा होने से बचाना है और अपने बच्चों को यतीम होने से बचाना है तो चारों तरफ से मिलकर के हमला कर दो। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब चारों तरफ से मिलकर मेरे मौला सरकार अली अकबर पर हमला किया गया तो जब इतने तीर बरसाए, ऐसा लगता था कि जैसे तीर की बारिश बरस रही है, और बिलाखिर सब तरफ से लहू लहान हुए। मौला हुसैन पाक खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर मंजर देख रहे थे। बीबी ज़ैनब पाक पर्दे के पीछे से ये मंजर देख रही थी। जब चारों तरफ से घिर गए अली अकबर तो अल्लाह अकबर, वो नाज़नीन वजूद पर जब तीर घुसते जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर गुलाब की पंखड़ियां रख दी हो। जख्म यूं लगते थे। अभी आखिर हसन की आंखों का तारा, हुसैन पाक का लाडला, अहलुल बैत का चहीता, हम शबीए पैगंबर, मेरा मुर्शिद, मेरा मालिक, मेरा मौला सरकार अली अकबर घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आए और आवाज़ लगाई, या अबा या अबता अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा मेरी मदद फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। मौला हुसैन पाक जवान 18 साल के कड़ियल बेटे की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, कैफियत ये हुई कि उस वक्त एक बड़ा नेज़ा इमाम अली अकबर के सीने में डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर। और जब इमाम अली मकाम उन तक पहुँचने के बाद अल्लाह अकबर, शहजादा अली अकबर ज़मीन पर अपने पैरों को रगड़ रहे थे। यहाँ पर पहुँचकर शहादत शहजादा अली अकबर पूरी होती है। अल्लाह ताला आपके हम सब के दिलों की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाएं। ये बड़े मकबूल अल्लाह रसूल के ख़ास लोग हैं, दिलों में जायज़ मुरादें लेकर, तमन्नाएं लेकर शहजादा अली अकबर, हम शबी पैगंबर की शहादत का जिक्र तमाम होता है। शहजादा अली अकबर 18 साल के जवान थे और पैरों को ज़मीन पर करबला की रेत पे रगड़ रहे थे, हाथ सीने पर थे। इमाम पाक जो है जल्दी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादा अली अकबर के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद गर्दो गुबार को साफ किया और चेहरे को और पेशानी को अपने हाथों से साफ करते हुए उनके सर को अपनी गोद में रखा। जैसे ही सरे अनवर को गोद में रखा, बाप के हाथों की ठंडक पाकर शहजादे ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो बाबा से कहते हैं, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है बाबा, बहुत शिद्दत की प्यास है बाबा। इतने थक चुके थे कि और सीने में नेज़ा लगा हुआ था। मौला हुसैन पाक की आंखों में आंसू थे। सोचो तो सही, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा बाप की गोद में, 56 साल के बाप की गोद में आखिरी सांसें ले रहा होगा। उस वक्त मेरे मौला के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर बाहरे सब्र शकीब का मुजस्समा, दुनिया जिसे हुसैन इब्ने अली कहती है, ज़हरा के दूध की बरकत थी, अली के खून की बरकत थी, रसूलुल्लाह की तरबियत की
برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اب اپنے بابا سے پانی نہ مانگو، اب ساقی کوثر تمہارے لیے حوض کوثر پر جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے بابا، بابا اس کو نکال دے بابا، بابا اگر آپ نے اس کو نکال دیا بابا تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ داستان پوری ہوتی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اب تک امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے۔ امام نے 56 سال کے میرے امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، ہم شبیہ پیغمبر تصویر مصطفیٰ کے سر کو کربلا کی ریت پر رکھا اور رکھنے کے بعد 56 سالہ قوت کو اکٹھا کر کے سینے پہ لگے ہوئے اللہ اکبر نیزے کو اس زور سے کھینچا کہ جب آپ نے کھینچا ہے تو آخری ہچکی نکلی، آخری ہچکی نکلی شہزادہ علی اکبر کی اور کربلا کی ان فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر نیزے کی انی پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس صدمے کو میرا امام برداشت نہ کر سکا اور اس کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے تھے تو میرے امام کا اللہ اکبر قدم نہ اٹھتا تھا کہ بیویوں کو کیسے سہارا اور تسلی دوں گا۔ اور جب 18 سال کے جوان کی لاش کو لے کر چلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا میرے پورے خیمے میں جو سب سے خوبصورت تھا میرے خاندان کا لال، اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ اور اس کے بعد امام جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب نے کہا شیر بانو میرا بھائی حسین آج اپنے بیٹے کے غم میں بوڑھا ہو گیا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش جیسی خیمے میں رکھی گئی ایک ہنگامہ بپا ہے، بیبیاں رو پڑی ہے، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت سنا لپٹتی ہے۔ بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو۔ ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے۔ ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی، امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا بی بی امام سے کہے نا کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے نزع کی کیفیت میں نظر آتے ہیں، سانسیں نکلنے میں دقت ہے، مٹھی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں بند کرتے ہیں، کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، اس بچے کی روح نہ نکل جائے۔ دیکھو امام تو نہ جائیں گے مانگنے کے لیے لیکن کچھ کہے نا۔ بی بی زینب پاک نے شہزادہ علی اصغر کو لیا، ہائے ہائے رسول اللہ کے چمن کی وہ ننھی کلی 6 مہینے کا معصوم۔ پوری داستان کربلا میں ہم جہاں جہاں لفظ معصوم کہتے ہیں ہر سال وضاحت کی گئی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے جس معنی میں معصوم لکھا ہے اسی معنی میں معصوم کہہ رہا ہوں، اہل بدعت جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ میرے امام نے جب شہزادے کو سیدہ زینب کی گود میں دیکھا، بہن کیا بات ہے؟ عرض کیا بھیا دیکھو یہ بچہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، کبھی مٹھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، پانی لینے جائیں گے تو لینے نہیں دیں گے، یہ بچہ لے جاؤ، ہو سکے تو اس بچے کے منہ میں یہ قطرے ڈال دیں، بچہ راحت پا جائے، یہ روتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو برداشت کر سکتے، صبر کر سکتے ہیں، بچے کی پیاس اسے کون تسلی دے، اسے کون دلاسا دے؟ بھیا جاؤ نا۔ میرے امام نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، میرے خاندان کی ریت مانگنا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا۔ بہن نے کہا امی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ چلے جاؤ، بچے کی جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے ماں کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اکبر، گود میں لیا، 6 ماہ کے معصوم کو آستین کا سہارا دے کر، آستین کا سایہ کر کے دھوپ سے بچایا
और पैदल उनकी तरफ बढ़े। जालिमों ने बातें शुरू की, हुसैन इस अंदाज से आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बैअत कर लेंगे। अल्लाह अकबर। मौला पहुंचे, पहुंचने के बाद का देखो, अगर तुम्हारी नजर में मुजरिम है तो हम हैं, कुछ किया है तो हमने किया है। ये मासूम ने क्या किया? 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, चंद कतरे पिला दो, साकिए कौसर का नवासा कल तुम्हारे एहसान का बदला अदा कर देगा। ये नन्हा सा बच्चा है। जालिम शिमर ने कहा, हुसैन सुना है तुम्हारे खैमे में बच्चे बहुत है, अभी एक को पानी देंगे, एक के बाद एक दूसरों को लाते जाओगे, इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा। एक जालिम ने कहा, अरे सांप का बच्चा भी सांप होता है, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। एक जालिम ने कहा, देख हुसैन कैसे लहरें ले रहा है, कैसे मौजे मार रहा है फुरात, एक कतरा भी तुझे और तेरी औलाद को पीने नहीं देंगे, ऐसे ही प्यासे मरोगे तरस तरस कर। मेरे इमाम ने कहा, या अल्लाह इस जालिम को तू सजा दे, ये मुझे प्यासा मरने की बात करता है, तू इसे प्यासा मौत अता करना। हमीद बिन मुस्लिम कहता है, अल्लाह पाक ने उसको प्यासे ही मौत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ये बातें करते रहे, ऐसे में अमर साद ने और शिमर ने हुरमला बिन काहिल उस बदबख्त को इशारा किया कि हुसैन को अपने बच्चे की प्यास का बड़ा ख्याल है। 6 महीने का नन्हा मासूम। मेरे भाइयों अंदाजा तो करो क्या दुश्मनी पर उतर आए थे, क्या जुल्म था, क्या जबर था। हाय हाय हाय, 6 महीने का मासूम इमाम हुसैन की गोद में है और इशारा होता है हुरमला को, हुरमला तीर चला दे ताकि बच्चे का रोना खत्म हो जाए। बाज मौर्रिखीन ने तो यहां तक लिखा कि वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं, बाज मौर्रिखीन लिखते हैं वो तीर जिसके 3 मुंह होते हैं वो तीर चलाया गया। और अल्लामा हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि तीर चला। अल्लाह अकबर। हुरमला बदबख्त ने कहा, हुसैन बच्चे के रोने का तुझे बड़ा दर्द है, बड़ा कलक है, ये ले आज के बाद तेरा बच्चा कभी ना रोएगा। अल्लाह अकबर। हुरमला जालिम ने तीर चलाया। 6 महीने का मासूम, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा, 3 दिन का भूखा प्यासा जो रो रहा था, हलक पे तीर चला। और जब हलक पे तीर चला तो उस नन्हे से शहजादे के हलक को चीरता हुआ दूसरी तरफ से निकला और इमाम चूंकि गोद में यूं लिए हुए थे तो हलक से चीर पार होते हुए इमाम के बाजू में घुस गया। सोचो ये करबला है, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इमाम ने अपने बेटे को देखा, 6 माह का मासूम, अचानक बाप की गोद में उस नूर के पुतले ने झुरझुरी ली और एक हल्की सी आवाज आई और वो करबला के रेगिस्तानों में हमेशा के लिए गुम हो गई। इमाम ने बेटे के हलक से तीर निकाला। थोड़ी देर पहले 18 साल के जवान के सीने से मौला हुसैन पाक ने नेजा निकाला और अब 6 महीने के मासूम के हलक से तीर, जैसे तीर निकाला ऐसी फुवार निकली कि इमाम ने उसको अपने हाथों में समेटा। बाज मौर्रिखीन ने लिखा है आसमान की तरफ उछालना चाहा, गैब से आवाज आई, हुसैन अगर ये खून आसमान की तरफ उछालोगे क़यामत तक कभी बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकना चाह, हुसैन क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। फिर मेरे मौला ने सोचा न आसमान की तरफ उछाल सकता हूं न जमीन की तरफ, तो उसको अपने चेहरे पे मल लिया और फरमाया, यजीदियों गवाह रहना, क़यामत के दिन हुसैन मैदान महशर में, दावरे महशर की बारगाह में इसी शान से आएगा कि अली असगर का खून उसके वजूद पर लगा होगा। और उसके बाद शहजादा अली असगर को इसी हालत में लेकर खैमे की तरफ चले। बीबियों ने कहा, बीबी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती बीबी। शायद उन जालिमों ने तरस खा के पानी दे दिया। जैसे ही बढ़कर सैयदा शहरबानों ने हाथ बढ़ाए, बीबी लैला तो आगे बढ़ी तो सैयदा शहरबानों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि कितने भी जालिम है मगर बच्चों पे रहम तो कोई भी करता है, बच्चा नहीं रोता इसका मतलब दे दिया ना उन्होंने पानी। मेरे मौला ने कहा, हाँ मेरे बच्चे को पानी तो मिला मगर अल्हम्दुलिल्लाह जालिम के हाथों से नहीं बल्कि नाना जान ने, साकी कौसर ने इसे सैराब कर दिया।
बच्चे की शहादत पर, उस नन्हे मासूम की शहादत पर कोहराम मच गए। जालिमों ने 6 महीने के नन्हे को नहीं छोड़ा। अभी अली असगर का झूला सुना हुआ था, फातिमा ज़हरा की गोद उजड़ गई थी, खैमे खचखचा रहे थे, गजगजा रहे थे। अब खैमे में कोई नहीं बचा, नन्हा सा शहजादा तक शहीद हो गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले बिस्तर पर है, बीमार है, उठते उठा नहीं जाता। अभी आंसू बहाते हैं, आंसू सूखते हैं, ये कैफियत होती है। इसी आलम के अंदर एक दिल दुखाने वाली दास्तान और जाहिर होती है। बाज़ मुहक्किकीन ने इस पे कलाम भी किया, बाज़ सूफिया ने इसको बयान भी किया। सूफिया पर एतमाद करके, उलमा पे एतमाद करके, सिर्फ बाप बेटी की मोहब्बत के इजहार के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ, जिसे कबूल करना है करे, जिसे छोड़ना है छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अभी शहादत इमाम अली असगर ही हुई थी कि ऐसे में इमाम ने करबल में जाने की तैयारी शुरू की तो क्या देखा, एक तेज़ रफ्तार घोड़ सवार जो है वो आया और इमाम के खैमे की तरफ बढ़ने लगा। इमाम ने जो है तवज्जो फरमाई, अब कौन सी नई मुसीबत आती है। घोड़ सवार तेजी से आगे आया, आने के बाद उसने इमाम को सलाम किया। सलाम करने के बाद इमाम ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों आए हो? कहा, इमाम मैं जो है हज के लिए गया था, हज से फारिग होकर जब मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो सुबह शाम मदीने मुनव्वरा की बहारों में अपना वक्त गुजार रहा था। ऐसे में मैं जब रोज़े रसूल पे जाता, एक नन्ही शहजादी जो है वो अपने पूरे वजूद को चादर में लपेटकर रोज़े रसूल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। सुबह से शाम तक ऐसा लगता जैसे किसी का इंतजार कर रही है, ऐसा लगता जैसे किसी के इंतजार में है। वो रोज आती, रोज जाती, रोज आती, रोज जाती। एक दिन मैंने हौसला समेटकर उस शहजादी से पूछा, शहजादी तू किसी बड़े घराने की मालूम होती है और तेरा वकार तेरे किसी बहुत बड़े मुरब्बी की तरबियत की तरफ इशारा करता है, लेकिन तेरे चादर के पेवन बताते हैं कि तू गुर्बत का भी शिकार है। उस शहजादी ने कहा, हाँ मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ? कौन है शहजादी आप? मेरा नाम सुगरा फातिमा है, मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी हूँ। हाँ शहजादी, आप किसके इंतजार में हैं? कहा, मैं कासिद के इंतजार में हूँ। मेरे बाबा कूफा जाने की तैयारी कर रहे थे, जब जा रहे थे मैं बहुत बीमार थी, मेरी बीमारी की कैफियत थी, इसलिए मेरे बाबा मुझे साथ नहीं ले गए और कहा, बेटी हाल और अहवाल लिखेंगे और जब तुम अच्छी हो जाओगी तो तुम्हें अली अकबर को भेजकर अपने पास बुला लेंगे। बस उसी का इंतज़ार है और न कोई नामा बर आता है न कोई नामा आता है, बस इंतज़ार करती हूँ अब कोई कासिद आएगा, अब कोई कासिद आएगा। सुना है मक्के में थे, मक्के से कूफा गए हैं। अतः आप कहाँ के रहने वाले? बीबी मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ, कूफा का रहने वाला हूँ। आप कूफा के रहने वाले, एक काम करें, अगर आप कूफा जाते हैं तो मेरा एक ख़त मेरे बाबा को पहुँचा देना। और मैं एक ख़त लाया हूँ और ख़त के साथ उस शहजादी ने कुछ खिलौने दिए हैं, कुछ कपड़े दिए हैं और कहा है कि मेरा एक भैया है, बहुत नन्हा सा है, जब निकला था तो महीने भर का था, अब 6 महीने की उम्र को पहुंच गया हूँगा। मैंने कुछ कपड़े सिले हैं उसके, ये कपड़े उसको पहुंचा देना, अली असगर को उसके खिलौने पहुंचा देना और बाबा को खत पहुंचा देना। और देखो मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, ये जेवर ले लो, ये बाबा जेवर देकर गए थे, इनाम के तौर पे ये जेवर रख लो, ये चंद बर्तन है घर के वो भी रख लो, लेकिन खत मेरा पहुंचा देना। मैंने कहा, बीबी आपने मुझे इसके लिए मुंतखब किया, इसका शुक्रिया, मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें। क़यामत के दिन अपनी दादी सैयदा फातिमा से मेरी सिफारिश कर देना, मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हारे बाबा का खत तुम्हारे बाबा तक तुम्हारा खत पहुंचा दूंगा। ये खत है, जब वो गठरी कपड़ों की खुली अली असगर के कपड़े थे, खिलौने थे, अब तो अली असगर थे भी नहीं। उनके दुनिया से जाने के बाद ये सारे तोहफे ताहिफ आए थे। अली असगर के कपड़ों को देखकर चीखें निकली। खैमे में फिर एक आहो बुका का माहौल था और वो खत जब देखा तो उसमें क्या था, शिकवे थे, शिकायतें थी। अम्मियों से नाराज हूँ, ना अम्मियों ने खत लिखा, अली अकबर जब तुम लौट कर आओगे मैं तुमसे बात न करूंगी, क्योंकि तुम मुझे लेने आने वाले थे, तुम लेने भी ना आए। किसे पता था सुगरा कि जिससे बात न करके तुम रूठ रही हो, अब तो वो अली अकबर रहा भी नहीं।
जनाब कासिम के नाम शिकायत है, बाबा के नाम शिकायत है। बहरहाल जो भी है, बिलाखिर कासिद रुखसत किया गया, वो कुफा जा रहा था, चला गया। बाज़ लोग कहते हैं वो भी रुक गया, बाद में वो शहीद भी हुआ। बहरहाल फिर मेरे इमाम ने कबाए मिस्री निकाली और मिस्री कबा निकाल कर उसको ज़ेबतन किया। ज़ेबतन करने के बाद नाना का अमामा बांधा, कपड़े बदले, जाफ़र तैयार का पटका बांधा, ज़ुल्फ़िकार हैदरी ली। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुल गई। बाबा कहाँ जाए? मैदान में बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जाए। अच्छा मैं जाऊंगा। नहीं बेटा तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे तो आले रसूल की अमानत को, नबी के घर की इन बेटियों को मदीने तक कौन लेकर जाएगा? लुटा हुआ काफिला कौन ले जाएगा? अब बीबियाँ हसरत से तक रही है, बेवगी करीब है, यतीमी 2 कदम पर है, शहजादियाँ यतीम होने वाली है, ज़ैनुल आबिदीन यतीम होने वाले हैं। हाय हाय बीबियाँ बेवा होने वाली है। हज़रत उस्ताद ज़मन अलैहिर्रहमा ने लिखा, अल्लाह अकबर, काफिला सालार चले हैं, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत। और अल्लाह अकबर, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत और बीबियाँ हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बनकर खड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, मेरी बहन रोना नहीं, सीना नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, और देखो जब वापस मदीने जाना तो मेरे नाना को मेरा सलाम कह, नाना को मेरा सलाम कहना, और नाना को बताना, नाना जिस हुसैन से आपने उम्मीदें बांधी थी, हुसैन ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया। वसीयतें की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने लगाया, उलूम व मारिफ के जो खजाने थे सीने से सीने में उंडेले, अपना जानशीन किया, कुछ वसीयतें फरमाई, और उसके बाद अपनी सवारी पे बैठकर जब इमाम मैदान की तरफ जाने लगे तो अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है कि फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। करबला का मैदान अब आखिरी शहादत को अपने सीने में समोने के लिए तैयार है। रूहों का इज्तिमा है, जन्नत छोड़कर बुजुर्गों की रूहें मैदान करबला में आई है। गोया कि जन्नत को आज रूहों ने सूना कर दिया है। ऐलान होता है, ओ बहिश्त की हूरों, जल्दी से अपनी जुल्फों को मैदान करबला में बिछा दो, ताकि सैयदा का लाल ज़मीन पर आए तो उसे तकलीफ न हो। बाबा फरीद मिल्लत वद्दीन सैयदना बाबा फरीद गंजे शकर फरमाते हैं कि जब 10वीं मुहर्रम की शब थी तो किसी खातून ने ख्वाब देखा कि एक पर्दा नशीन ज़मीन से पत्थर उठाती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है, कंकर उठाती है, अपनी गोद में रखती है। पूछा, बीबी आप कौन है, कंकर चुन के गोद में क्यों रखती है? फरमाया, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ और ये करबला की ज़मीन है। सुबह जब करबला में जंग होगी, मेरा लाल ज़ख्मी होकर यहीं पे गिरेगा, तो मैं पहले से कंकर हटा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ये कंकर चुभ न जाए। हाय हाय, बहिश्त में ऐलान हो रहा है, ए हुराने बहिश्त, पानी ठंडे ठंडे मटके लेकर के खड़ी हो जाओ, मुश्क बार जुल्फों को जो है वो खोल दो। अल्लाह अकबर, जन्नत आरास्ता कर दी जाए, फरिश्ते मौजूद है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे से निकलकर मक्तले हुसैन में तशरीफ लाए हैं कि मैं अपने हुसैन का इम्तिहान देख सकूं। जिसको कंधों पे बिठा के बड़ा किया, जिसको जुल्फे पकड़ा कर बड़ा किया, जिसको जबान की घुट्टी दी, जिसको लवाब चटा चटा कर बड़ा किया, जिसकी तरबियत की, अब मेरा वो हुसैन कैसे
कैसे इम्तिहान देता है। मैदान करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। सैयदा फातिमा इम्तिहान अपने शहजादे का देखने के लिए आई है। मौला अली है, हैदर कर्रार, जाफर तैयार, गोया के करबला में हुसैनी मेला लगा हुआ है। ऐसे में अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल पूरी सज धज कर आबो ताब के साथ मैदान करबल में आता है। और मेरे इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी को जब करबला की उस मैदान के अंदर लहराया तो जालिमों ने देखा। देखने के बाद पीछे को हटने लगे। मेरे इमाम ने एक खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद मेरे इमाम ने उनको फिर कहा, मुझे पहचानो, मेरे नस्ब को पहचानो। देखो यजीद फासिक व फाजिर है, यानी कि आपने सारी चीजें खोल करके रख दी, मगर वो जालिम न माने। बिल आखिर इमाम अली मकाम ने तलवारें चलाना शुरू की। हजारों के लश्कर से निढाल इमाम जो सुबह से लेकर दोपहर तक लाशें उठाते रहे, लाशें उठाते रहे। मेरे भाई, जिस्म के जख्मों की हैसियत क्या होती है? मेरे इमाम ने तो दिल पर अल्लाह अकबर हजारों जख्म बर्दाश्त किए, बेटों का, भतीजों का, भाइयों का। और अब खुद की बारी है। इमाम लड़ते हैं, कुश्तों के पुश्ते लगाते हैं, अल्लाह अकबर, पुश्तों के कुश्ते लगाते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है? अल्लाह अकबर, मेरे प्यासे इमाम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अल्लाह अकबर, सैयदा का लाल उन बदलियों के घेराव में आ गया। और जैसे ही घेराव में आए, अल्लाह अल्लाह हैं, तीर इतने जिस्म में लगे कि उसको गिना नहीं जा सकता था। एक जालिम जिसका नाम सिनान इब्ने अनस था, उस जालिम ने एक नेज़े का वार पेशानी पर किया। वो पेशानी जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे, उस पेशानी पर नेज़ा लगा। मेरे इमाम ने नेज़े को खींचा, खींच करके फेंका, लेकिन खून की ऐसी फुहार निकली। अल्लाह अकबर, इमाम पर गशी आ गई। और गशी आने के बाद इमाम अपनी सवारी से अल्लाह अकबर नीचे की तरफ आए। जैसे ही मेरे इमाम अपनी सवारी से नीचे की तरफ आए, अल्लाह अल्लाह, सैयदा का लाल जमीन पर आया। अल्लाह अल्लाह, सैयदा का लाल जमीन पर आया। फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, कयामत सुगरा का माहौल था, अर्श दहल गया होगा, काबे की दीवारें दहल गई होगी। और इमाम ने अपने आप को सजदे में रखा, इसलिए कि नमाज का वक्त हो रहा था। इमाम ने अल्लाह अकबर जल्दी से नमाज की तरफ अपने आप को माइल किया। और जैसे ही गर्दन को, पेशानी को आपने जमीन की तरफ माइल किया, यानी सजदे की हालत में किया। ऐन सजदे की हालत में शिमर ने इंतजार किए बगैर मेरे इमाम पर हमला किया। और हमला करने के बाद इमाम की गर्दन को हालत सजदा में तन से जुदा कर दिया गया। शहादत, अल्लाह अकबर, बन संवर कर लाल जोड़ा पहने हुए जो अभी तैयार खड़ी थी, दौड़ी, घूंघट उठाया और इमाम अली मकाम से जा करके अल्लाह अकबर मिल गई। इस तरह इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया। जब मेरे इमाम ने सर को सजदे में रखा, आंख में आंसू थे और अर्ज कर रहे थे, मौला क्या अब भी तुम मुझसे राजी है? मेरे मौला अब तुम मुझसे राजी है? निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन, हम तो तुझसे राजी हैं, अब तू बता क्या तू हमसे राजी है? खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? इमाम ने जामे शहादत जैसे ही नोश किया, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सीरत मुस्तफा का बाब शहादत इमाम हुसैन पर मुकम्मल हो गया।